भरूच शहर में पिता की मृत्यु के बाद पुत्री द्वारा अपनी माता की देखभाल और जिम्मेदारी को उठाने के लिए शादी किए बिना ही कृत्रिम गर्भ धारण करने के बाद एक पुत्री को जन्म दिया और बाद अपनी माता की भी देखभाल की। कल भारत भर में वर्ल्ड मदर्स डे मनाया गया, तो वहीं भरूच शहर में अपने पिता की कोरोना काल में मृत्यु होने के बाद अपनी माता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर आ जाते हुए एक लड़की ने शादी किए बिना ही मातृत्व प्रेम को निभाया। भरूच में मातृत्व प्रेम के लिए कुंवारी माता ने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। घर की जिम्मेदारी और माता की देखभाल के लिए लड़की ने शादी के बिना ही मातृत्व प्रेम प्राप्त किया। कृत्रिम गर्भ से बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को पिता के तौर पर अपनी माता का नाम भी दिया। पिता की कोरोना काल में मृत्यु होने के बाद माता की जिम्मेदारी कौन करेगा, वो चिंता में लड़की ने शादी ही नहीं की। माता की जिम्मेदारी शादी नहीं करने वाली लड़की ने उसकी देख रेख यानी कि संभाल के लिए शादी के बिना कृत्रिम गर्भ से बच्ची को जन्म देकर अपना वंश आगे बढ़ाने की कोशिश की। कहा जाता है कि शादी बिना भी वंश आगे बढ़ सकता है। ये युक्ति को भरूच की लड़की ने सार्थक कर पिता की कोरोना में मृत्यु के बाद अपनी माता की संभाल और जिम्मेदारी के लिए शादी करने को टाला और मातृत्व प्रेम प्राप्त करने के लिए शादी बिना ही अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भ धारण करने के बाद लड़की को जन्म दिया। मदर्स डे के दिन हर एक माता ने एक जनजागृति संदेश भरूच की ये नर नारायण सोसाइटी की लड़की ने दिया है। आमतौर पर शादी के बिना कोई मां नहीं बन सकता। वैसे तो कुंवारी मां भी कहा जाता है, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में इस प्रकार की मानसिकता गलत पैदा हो रही है। लेकिन पति के बिना, प्रेम के बिना लड़की कुंवारी माता बन नहीं सकती, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन भरूच की ये लड़की ने अपने पिता की मौत और माता की जिम्मेदारी को संभालने के लिए और मातृत्व भी धारण करने के लिए शादी के बिना ही कुंवारी माता बनी और इसके लिए उसने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। जहां लड़की डिम्पी जगदीश परमार ने मातृत्व प्रेम धारण करने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई अंधेरी स्थित एक अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाकर नोवा IVF के जरिए मातृत्व प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करने के बाद एक बच्ची को जन्म दिया था और बच्ची का नाम ध्याना रखा गया है। शादी के बिना मातृत्व प्रेम प्राप्त करने के लिए और अपनी माता की जिम्मेदारी निभाने के लिए ये एक उत्तम उदाहरण बना है। માય નેમ ઇઝ ડિમ્પી પરમાર અને આજે હેપી મધર્સ ડે હું બધાને વિશ કરીશ પહેલાં તો. અને હું આજે મારી સ્ટોરી એવી કહેવા જઈ રહી છું જે કદાચ આપણા ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ થતું હશે મારા ખ્યાલ મુજબ, કે આપણા ભરૂચ જિલ્લામાં તો ખાસ પહેલું જ હશે કે મેરેજ કર્યા વગર કોઈક સિંગલ મધર બની હશે. અને મને ખરેખર મારા પર ગર્વ છે કે મેં એ પગલું ઉઠાવ્યું ને એમાં હું સક્સેસ થઈ, કારણ કે ઘરના ઘણા રીઝન હતા એટલા માટે મારે આ પગલું ઉઠાવવું પડ્યું. હું જ્યારે ફર્સ્ટ યર કોલેજમાં હતી ત્યારે મારો ભાઈ એક્સપાયર થઈ ગયો હતો બોર્ન કેન્સરમાં. અને મારા મમ્મીને પહેલેથી જ અમે લોકો નાના હતા ત્યારે આર્થરાઇટિસનો પ્રોબ્લેમ હતો, ઘણી તકલીફ હતી, વધારે બેડ રેસ્ટ વધારે રહેતા હતા. એટલે ત્યારથી જ ઘરની જવાબદારી મારા ભાઈ અને મારા પર જ હતી વધારે. પપ્પા હતા પણ પપ્પા જોબમાં બિઝી હતા, એટલે ઘરની જવાબદારી ભાઈ જતો રહ્યો પછી બધું જ મારા માથા પર આવી ગયું થોડું. એટલે ત્યારથી હું કન્ફ્યુઝ હતી કે મેરેજ કરું કે ના કરું, કારણ કે પપ્પાની મમ્મીની જવાબદારી પણ કાલ ઉઠીને કોઈ છોકરો ઉઠાવે ના ઉઠાવે અને કેવું પાત્ર મળે એનું મને થોડું કન્ફ્યુઝન હતું. તો પણ હું વિચારતી હતી કે કરું કે ના કરું. તે ગાળામાં અમને કોરોના કાળમાં પપ્પા 2020માં એક્સપાયર થઈ ગયા કોરોનામાં, અને ત્યાર પછી હું ને મમ્મી એકલા રહી ગયા અને મમ્મીને પણ આર્થરાઇટિસનો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે પછી તો મેં ફાઇનલી ડિસાઇડ કરી લીધું કે હું મેરેજ તો નહીં જ કરું. પણ પછી ઘણા રિલેટિવ્સે મને કીધું કે પપ્પા કેવું અચાનક જતા રહ્યા, કાલ ઉઠીને મમ્મી ના હોય, ઘરમાં કોઈ જ ના હોય, તો તું કેવી રીતે જીવન જીવશે, એમ તારી સામે તો આખી જિંદગી પડી છે, તો તું કેવી રીતે જીવન જીવશે. તો મને પણ વિચાર આવ્યો કે હા સાચી વાત છે, કાલ ઉઠીને મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું, અત્યારે મમ્મી છે તો હું એની સેવા કરું, કે મારું એક જીવનનું લક્ષ્ય છે કે ના હું એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવું સરસ, પણ કાલ ઉઠીને એ પણ ના હોય તો હું એકલી કેવી રીતે, મારા જીવનમાં કોઈ એમ જ ના હોય. મને વિચાર આવ્યો કે ના મેરેજ નથી કરવા, પણ આપણું બાળક પોતાનું હોય તો એ જીવનનું લક્ષ્ય એક મળે કે હું એને ભણાવું, એને સારા સંસ્કાર આપું, એના મેરેજ કરાવું. એટલે મેં થોડીક રિસર્ચ કર્યું, સર્ચ કર્યું કે એઝ અ સિંગલ મધર IVF પણ પોસિબલ છે. આપણા ગુજરાતમાં ભલે પોસિબલ નથી, પોપ્યુલર નથી એટલે પોસિબલ નથી હું એવું કહીશ, કારણ કે મેં સુરત, અમદાવાદ પણ ઘણા ફોન કોલ્સ કર્યા IVF ટ્રીટમેન્ટ માટે, પણ મને થોડા નેગેટિવ રિવ્યૂ મળ્યા, કારણ કે આપણા ત્યાં એટલું પોપ્યુલર નથી એટલે લોકો તરત જ એને નેગેટિવ રીતે તરત જ જોશે.
પણ મેં ત્યાર પછી આઉટ ઓફ ગુજરાત બોમ્બે ટ્રાય કરી અને મને ખરેખર બહુ પોઝિટિવ રિવ્યૂ મળ્યા નોવા આઈવીએફ થ્રુ. ડૉક્ટર રીતુ હિન્દુજાએ મારી ટ્રીટમેન્ટ કરી અને મને ત્યાં બોલાવી પર્સનલી મારા બધા ટ્રીટમેન્ટ કરી સરસ રીતે. અને મને ફર્સ્ટ ટાઈમમાં ભગવાનના આશીર્વાદ, મારા ફાધરના આશીર્વાદ કે મને સક્સેસ મળી ગઈ અને એપ્રિલ મહિનામાં જ મારી બેબી આવી. અને ખરેખર આજે મધર્સ ડેના દિવસે હું એ જ કહીશ કે મા બનવાની જે ખુશી હોય છે ને તે ભગવાને આપી છે દરેક છોકરીને. ને કોઈ આશીર્વાદ જ છે ભગવાનનો, જે ભગવાને આશીર્વાદ ઓનલી લેડીઝને આપ્યો છે, જેન્ટ્સને નથી આપ્યો. તો એ બહુ સારું છે લેડીઝ માટે. બધી છોકરીઓએ આશીર્વાદ ફૂલફિલ થવો જ જોઈએ અને બધાને ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યો છે. તો હું ખરેખર બધી છોકરીઓને કહીશ કે આગળ પણ તમે જીવન જીવો તો તમારા જીવનનું એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, પોતાનું બાળક હોવું જોઈએ, તો તમારી જીવનની ખુશી જ અલગ હશે. મા બનવાની ખુશી જે જીવનમાં હોય છે ને તે સૌથી અનેરી હોય છે. એ મારા પર વિશ્વાસ કરો, મેં વાઈફ નથી બની પણ એઝ અ મધર બની છું ને, પણ મને ખરેખર બધી જ ખુશી જીવનની મળી છે. જે મા બનવાની ખુશી હોય છે એ અલગ જ હોય છે. એટલે હું ખરેખર કહીશ કે માતૃત્વ હોવું જ જોઈએ બધી સ્ત્રીઓમાં અને એ આશીર્વાદ ભગવાનનો ફૂલફિલ તમે કરો. અને ભલે વાઈફ બનો યા ના બનો પણ મા તો બનવું જ જોઈએ, હું એ જ કહીશ. કારણ કે મા એ મા છે એવું કહેવાય છે ને, એના બીજા મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા, એવું આપણે પહેલેથી સાંભળ્યું છે. કારણ કે મને મારી મમ્મી પર ગર્વ છે અત્યારે, એવો કાલ ઉઠીને મારી બેબીને મારા પર ગર્વ હશે એવું હું ઈચ્છીશ. અને હું એવા એના સંસ્કાર આપીશ, એને સરસ ભણાવીશ. બસ એ જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે. મારે બીજું કશું જ નહીં જોઈતું. ભગવાનનો એટલો હું આશીર્વાદ માનું છું કે ભગવાનનું એટલું થેન્ક યુ કહું છું, ભગવાનને આભાર માનું છું કે ભગવાને મને સરસ બેબી આપી, જે મારે જોઈતી હતી બેબી ગર્લ જ, અને મને ખુશી ભગવાને આપી છે. હું ભગવાનનો આભાર માનીશ, મારા મમ્મી પપ્પાનો આભાર માનીશ જે મને ખુશી આપી. થેન્ક યુ.